अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आज कोलार ताल्लुक ऑफिस के ग्राउंड के अंदर बेंगलुरु में हुए किसानी रहनुमा राकेश टिकैत पर हमला और उनके मुंह पर स्याही थोपी गई, इसको लेकर आज एक प्रोटेस्ट किया गया। इसमें कोलार के उमाइदीन शहर और दलित के लीडरान और दूसरे भी मिलकर इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिए गए। तो किसान रहनुमा राकेश टिकैत के जो बेंगलुरु के अंदर हमला हुआ और उनके मुंह पर स्याही थोपी गई, उसकी कुछ तफसीलात आप सुन सकते हैं। और कोलार के ताल्लुक ऑफिस के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके भी वीडियोस आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्तों अहबाब तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं और सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपका ये चैनल और भी डेवलपमेंट हो और आप तक कोलार के अतराफ़ व किनाफ के सच ही सच अखबारात आप तक पहुंच सके। तो किसान रहनुमा राकेश टिकैत पर हमला और मुँह पर स्याही पोती, तो किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा कि मुझ पर हमला कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की सरपरस्ती में करवा गया। ये इल्ज़ाम सीधे राकेश टिकैत ने बीजेपी हुकूमत पर लगाया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसान लीडर राकेश टिकैत की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही का मामला सामने आया है। पहले शहर के गांधी भवन में पीर के रोज़ अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान रहनुमा राकेश सिंह टिकैत पर पहले तो माइक से हमला किया गया और फिर चंद शरफ पसंदों ने घुसकर इनके मुंह पर स्याही पोत दी। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान हैं और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल लाए गए 3 ज़र क़वानीन के ख़िलाफ़ इस्तिजाज तहरीक में पेश रहे। पीर की सुबह वो गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि 12 अफराद कमरे में दाखिल हुए और कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान टिकैत के मुंह पर स्याही फेंक दी। इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। यहाँ के मनाजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमरे में हंगामे और कमरे में मौजूद अफराद पर कुर्सियाँ फेंक कर मारे जाने के मनाजर दिखाई दिए। राकेश टिकैत के इस वाक़े के लिए मकामी पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि इन पर हमला कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की सरपरस्ती में करवाया गया है। इस अखबारी कॉन्फ्रेंस में टिकैत कर्नाटक में किसान रहनुमा कोडहल्ली चंद्रशेखर पर हाल ही में एक टीवी चैनल के ज़रिए करवाए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद बस हड़ताल ख़त्म करवाने के आउज़ भारी रकम का सौदा करने के मुतालिक इल्ज़ामात के बारे में बोल रहे थे। इस वाक़े के बाद शहर के हाई ग्राउंड पुलिस थाने में एक FIR दर्ज करवाई गई और राकेश टिकैत पर हमला करने वाले ग्रुप में शामिल चंद अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। बताया जाता है कि हमलावरों ने राकेश टिकैत मुर्दाबाद और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। हमले के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया से कहा कि इन पर हमले के लिए मकामी पुलिस ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा पुलिस की ज़िम्मेदारी ये थी कि इनको सिक्योरिटी फराहम करे, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। उन्होंने कहा कि हमला रियासत की बीजेपी हुकूमत की मिली भगत से करवाया गया है। इस हमले की किसान एकता मोर्चे ने शदीद मजम्मत की है और कहा कि राकेश टिकैत पर यह हमला बुज़दिलाना हरकत है। और किसान मोर्चा ने कहा कि इस तरह के हमले बार बार किसानों के हौसले को तोड़ने के लिए करवाए जाते हैं, लेकिन इन हरकतों से किसानों के हौसले टूटेंगे नहीं बल्कि मज़ीद बुलंद होंगे। इससे कबल 20 मई को JDS कारकुनों ने किसानी रहनुमा कोडहल्ली चंद्रशेखर का घेराव करके इन पर भी हमला करने की कोशिश की थी। तो ये रहे बेंगलुरु के अंदर किसान लीडर किसान रहनुमा राकेश टिकैत पर हमला करने की कोशिश और उनके मुँह पर स्याही पोती के कुछ तफसीलात। और कोलार ताल्लुक ऑफिस के कंपाउंड के अंदर ग्राउंड में प्रोटेस्ट करते हुए गीता नारायण स्वामी, अफरोज़ पाशा एक्स CMC प्रेसिडेंट, KDA एक्स चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम साहब और सलाउद्दीन बाबू साहब एक्स CMC मेंबर और दीगर हजरात आप देख सकते हैं आपके इस चैनल के ज़रिए कि कोलार ताल्लुक ऑफिस के अंदर किसान रहनुमा राकेश टिकैत पर जो चेहरे पर स्याही थोपी गई, इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हुए आप देख रहे हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल की तरफ से। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆಗಳ
ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ನೀನ್ ಲಂಚ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಕೂಡ ಹುನ್ನಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಇದಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾದಂತ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ವೀಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಗೌರಿನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಯಿದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಗುಂಡಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸತ್ತೋತಿದೆ. ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಸ್ಕೋ ಲಾರಿಕೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಒಯ್ದು ಸತ್ತೋತಿದೆ. ಕೂತ್ರೆ ಹೇಳೋಕೆ ಸತ್ತೋಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶನ ಚರಿತ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ರೈತರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಿಷನರಿ ನೋಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾನಿ ಅನುದಾನಿ ಬೆಳೆಯಂತ ನೋಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಗಾರದು ಸರಿಯಾದ ಬಂಗಾರ ತಂಗಾದ ಅನ್ನೇ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಚಪಾತಿನೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಪಿಜ್ಜಾನೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಬರ್ಗರೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ನುಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಏನಾದ್ರು ನಾಶ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಏನು ಟಿಕಾಯತ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗೀತಮ್ಮನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ನಾಶ ಆದರೆ ಈ ದೇಶನೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಂತಂದ್ರಿ, APMC ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಂತಂದ್ರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹತಾಶರಾಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನೀವು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎರಡೂ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರು ದುಡಿದಂತೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಸಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ನೀವು ಬೆದರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೂಂಡಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಖಂಡನೀಯವಾದದ್ದು. ಆ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹತಾಶೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ, ಹಸಿವು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಅವರು ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನೇ ನೀವು ಅಣಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ
RSS ಗೂಂಡಾಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಗೂಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು RSS ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ RSS ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅನ್ನದಾತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅನ್ನದಾತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ RSS ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅನ್ನದಾತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ RSS ಬಿಜೆಪಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಏಕೆ ಬೇಕು, ಏಕೆ ಬೇಕು, ಈ ಕೂಡಲೇ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು, ಈ ಕೂಡಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಶಯ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈತ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿಕಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಿ ಗೂಂಡಾಗಳು ನಡೆಸಿದ ಗೂಂಡಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮರಶೀಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಲೂಟಿಕೋರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾದ 3 ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹತಾಶರಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುಲಾಮರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಿಗಳು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಕೀಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಲೂಟಿಕೋರಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡತನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ತೊಡಗುವುದು ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘಿಗಳ ಜನತೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಆಳಲು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಇಂತಹ ಹತಾಶ ಗೂಂಡಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೂಟಿಕೋರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2020, APMC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2020 ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2020, ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.